फ्रेंड्स आज आम पॉलिटिकल साइंस पेपर 10 रो 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि अमेरिकीय अशांति एवं मुनब्रुक वार कौन। 1960 दशक शेष भाग में अमेरिका समाज पर एक गुरुत्वपूर्ण समय था। सरकार को अप्रभावशाली अध्यक्ष एवं समसामयिक चैलेंज प्रति अणदेखा समालोचना करा जायतिला। लोक मानकर मतामत को अणदेखा करी अमेरिकीय सरकार महंगा वियतनाम युद्ध लड़िबारु अमेरिकीय नागरिक मानक हताश करथिला। नागरिक मानक द्वारा लोक प्रशासन को समसामयिक प्रसंग सहित प्रासंगिक करबा पई दाबी होइथिला। तापरे अमेरिकीय विद्वान माने मुनब्रुक सम्मिलन सेमानंक परवर्ती शिल्प समाजर दाबी सहित श्रृंखलार अध्ययन एवं अभ्यास को प्रासंगिक करबा पई एक नूतन लोक प्रशासन पई समर्थन करथिले। एही सम्मिलन लोक प्रशासन को अधिक सामाजिक भाव में प्रासंगिक करने को दाबी करथिला। जनस्वार्थ लोक प्रशासनर केंद्रीय चिंता पलटिथिला। तापरे सेकंड क्वेश्चन होछि लोक प्रशासन बा बेसरकारी प्रशासन। लोक प्रशासन क्या कहुए, बेसरकारी प्रशासन क्या कहुए। लोक प्रशासन को सरकार प्रशासन बोली कहुए कारण यह सरकार कार्य एवं नीति परिचालन करिवार प्रक्रिया अटे। जनसाधारण बा लोक शब्दटी राष्ट्रर लोकों को बुझाए एवं सरकार लोकों इच्छा को प्रतिनिधित्व करिथाए। लोक शब्दटी सरकार किंबा राष्ट्रर लोकों को बुझाइबा पई व्यवहार करा जाए। प्रशासन शब्दटी लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेट रो आसीअछि जहार अर्थ सेवा करिबा। तापरे लोक आनुष्ठानिक भाव में लोक प्रशासन शब्द को सरकार कार्यपालिका शाखा द्वारा प्रणीत लोकनीतिर कार्यान्वयनकारी भाव में परिभाषित करा जाए। लोक प्रशासनर धारणा जे कौनसी देश रे स्पष्ट अटे। यह सरकार सामूहिक कार्यकलाप भाव में विवेचना करा जाए। राष्ट्रर समस्त सरकारी विभाग एवं मंत्री परिषद शहर नगर पौर किंबा प्रादेशिक परिषद एवं अन्यान्य समस्त राष्ट्रीय विभाग लोक प्रशासन परिसर मध्य आसी थाए। तापरे अन्य एक क्वेश्चन देखियो बेसरकारी प्रशासन क्या कहुए ना बेस एक निर्दिष्ट व्यक्ति जनकर निजस्व व्यक्तिगत कौनसी गोष्ठी किंबा श्रेणीर व्यवहार पई उद्दिष्ट सीमित प्रशासन को बेसरकारी प्रशासन कहुए। यह व्यक्तिगत स्वार्थर लक्ष्य पूरण सहित संपृक्त अटे। बेसरकारी प्रशासन मूलतः घरोई प्रचलन अटे। बेसरकारी प्रशासन होउछि एक घरोई कंपनी किंबा व्यवसाय कार्यर परिचालन एवं प्रशासन अटे। अन्य शब्द रे यह एक घरोई अनुष्ठानर नीति उद्देश्य कार्यान्वयन अटे। बेसरकारी प्रशासन प्रकृत में अणराजनीतिक अटे। लाभ को यार प्रमुख लक्ष्य भाव में ग्रहण करा जायथाए। तापरे यह बजार आर्थिक परिस्थिति निर्देश कार्य करिथाए। बेसरकारी प्रशासन चूड़ांत लाभदायक होउछि घरोई अनुष्ठान निजे। बेसरकारी प्रशासन घरोई अनुष्ठान कार्यदक्षता करिबारे मध्य सहायता करिथाए। लोक प्रशासन परि बेसरकारी प्रशासन मध्य किछि नियम एवं नियमावली द्वारा परिचालित होइथाए, किंतु एगुड़िक केवल घरोई अनुष्ठान व्यवसाय एवं आचरण सहित जड़ित अटे। तापरे बेसरकारी प्रशासन रे सेमानंकर कार्यकलाप पई साधारण जनता निकट से दायी नुहंती। बेसरकारी प्रशासन परिसर यथेष्ट सीमित एवं यह लोक प्रशासन भली विशाल कि विविध नुहे। तापरे अन्य एक क्वेश्चन देखिबा। बेसरकारी
ଏବଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯେତେବେଳେ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ପରି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଅଣରାଜନୈତିକ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ନାଲି ଫିତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେଉଁଥିରେ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଲାଭ-ଟ୍ୟାକ୍ସିଜିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମ ଏବଂ ଅମଲତନ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି କଷ୍ଟକର ଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉଭୟ ଲୋକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା, କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସମୟର ଲାଭ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନୀତି ଉଭୟ ଲୋକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ସଂଗଠନର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବେସରକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଲୋକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ପଦାନୁକ୍ରମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଉଭୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଗଠନ ଥାଏ। ତାପରେ ଲୋକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦନର ମତାମତ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନା ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଏହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମାଜରେ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି। କାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା ସମାଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବଦଳିବରେ ସମାଜର ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତର ଏକକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଆଚରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଅନେକ ରାଜନୀତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୂତନ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭଳି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରମ୍ପରା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା କୁହାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶାସନ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଧାରଣା ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ଏବଂ ବିଷୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହି ନୂତନ ଧାରା ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ନୂତନ ଲୋକ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଇଏ ଐକିକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନୂତନ ହେଉଛି ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ଅଧିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଥମ ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 1968 ମସିହାରେ ଡ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଲ୍ଡଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଯୁବ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁନବ୍ରୁକ୍ ଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ନାଁ ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା। ଏହି ବିକାଶକୁ ଡ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଲ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 1968 ମସିହାରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଲୋଚନା ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ପୁରୁଣା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା। ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନୂତନ ହେଉଛି ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ଧାରଣା ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ମୂଲ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ମାନବିକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମାଜରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କାରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କମ୍ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମାନତା। ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ
ସାମାଜିକ ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 5 ହେଉଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେପରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ପ୍ରଥମ ମୁନବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଯାହା ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା। ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କ'ଣ? ନା ଜଗତୀକରଣ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କ'ଣ? ଜଗତୀକରଣ ଯାହା ବହୁମୁଖୀ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତ ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନାରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ବଜାରମୁଖୀ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଡେଲର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଡେଲ ବିକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। 1980 ଦଶକରେ ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପୁରୁଣା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଅଭିମୁଖୀ ସହିତ ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା NPM ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳନାଗତ ଧାରଣା ଏବଂ କୌଶଳର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା କରାଇଥିଲା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷ, ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା। ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା ଜଗତୀକରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବୀକରଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ଶାସନ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କ'ଣ? ସରକାର ଏବଂ ଶାସନ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ଏକ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ହେଉଛି ସେହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନାମ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉଛି ତାହାର କରିବାର ଅଧିକାର। ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବୈଧ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତି କିମ୍ବା ହେରଫେର ବଦଳରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ଶାସନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟିକୁ ପୃଥକ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଧାରଣା କରେ। ତାପରେ ସରକାର ରାଜନୀତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କଳା ସାମୂହିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କୋର୍ଟ ପୋଲିସ ସେନା ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଶାସନ କ'ଣ? ଶାସନ ହେଉଛି ଶାସନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନିୟମ ଏବଂ ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ଅଟେ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସରଳ ଭାବରେ ଶାସନ ହେଉଛି ସରକାର ଯାହା କରନ୍ତି ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶାସନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଅଣଲାଭ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ। ତାପରେ ଶାସନ ଖେଳର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ସରକାର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗଠନ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହାକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଶାସନ ଶବ୍ଦଟି ସରକାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସରକାର ଯାହା କରେ ତାହା ହେଉଛି ଶାସନ। ଏହା ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସରକାର ଏକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସରକାର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ହୋଇପାରେ। ଶାସନ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୀତି ପରିଚାଳନାର ଗତିଶୀଳ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଉପକରଣ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ଯାହାକୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ବହୁତ ନମନୀୟତା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ଶାସନ ବହୁ ଅଭିନେତା ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରାଜନୈତିକ ବହୁଳତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସରକାର କ୍ଷେତ୍ର, ବୈଧତା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବେଶ, ସୂଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକରଣ, ସମାନତା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସଂହତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ମନୋଭାବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶାସନ। ତାପରେ ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱିବିଭାଜନ, ନିର୍ବାଚିତ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ 1748 ମସିହାରେ ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆସିଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କ୍ଷମତାକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଶତାଂଶରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ଧାରଣାଗତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱିବିଭାଜନ।